वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साढ़े को अगली ईमेल आई है न्यूयॉर्क तो सिक्स यूथ ऑफ अमेरिका के जनरल सैकटरी डॉक्टर रणजीत सिंह जी दी। ये लिखते हैं डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मान साहब ने कंवर संधू नाल एक इंटरव्यू विच कहा है कि वो 2020 रेफरेंडम के हक विच हन, पर उन्होंने इसकी विधि ते शक जाहिर किया है। वो एक सूझवान इंसान हैं, उन्होंने 6 फॉर जस्टिस कोल कोई ऐदा दा हथियार नहीं दिसदा जिस दी मदद नाल वो रेफरेंडम करवा सकन। उन्होंने सीधा सवाल चुकया है, वाजब सिख अते 6 फॉर जस्टिस के समर्थक भी यही धारणा रखते हैं जदों तक कि 6 फॉर जस्टिस वालों इस तों पर्दा नहीं चुकया जाता। इस वाल छेती तो छेती ध्यान देने की लोड़ है। हालांकि इतिहासक तौर पर तुहाडे तो बेहतर ये गल कोई नहीं जानता कि हज़ारां सालां तक वो यहूदी जो सारी दुनिया च खिंडे हुए सन एक दूजे तो यह कह के विदा लेंदे सन कि नैक्सट ईयर इन जेरूशलम 6 फॉर जस्टिस ने सिख कौम नूं एक प्रभावशाली नारा दिता है जो सिखां लई खिच दा केंद्र बनिया है। 2020 रेफरेंडम सिखां नूं इस नूं 2020 इन खालिस्तान पढ़ना चाहिए है। सिख पंथ नूं तुहाडीआं सेवावां देण लई तुहाडा धन्नवादी हां जी। डॉक्टर साहब डॉक्टर रणजीत सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। साडे साथी सहयोगी हम सफ़र ने जी, पता नहीं उन्होंने की सुझी, उन्होंने भी की मेल लिख मारी, उही पुछ लेंदे तुरे जांदे पर हुण उन्होंने लिखी है, प्रोटोकॉल फॉलो किया है, तो साडा भी फर्ज है। आई तो उन्होंने 3-4 दिन पहला दी है, असीं भी लाइन ते लाता भी जो तुहाडा वेड़ा आएगा तुहानूं भी दे देंगे जवाब जी। देखो क्योंकि जिहड़ा इंटरव्यू सर सिमरनजीत सिंह मान होरां दा कंवर संधू दे नाल आया है उस दे उत्ते होर भी बहुत सारियां लिखतां ने। और हालांकि ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਊਬੈਕ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ। और जे प्लेबिसाइट होना है तो प्लेबिसाइट UN के थले होंगे, वो तां ही होएगा जे कोई मैंबर कंट्री जिहड़ी है वो साडे केस नूं चुके और UN जिहड़ा वो दखलअंदाजी करे भी इन्हां दोनों हालतां नहीं ने। फिर वो कहंदे उन्होंने कहा कि जी वो कानूनदान ने 6 फॉर जस्टिस वाले जां दूजे इहनूं चंगी तरह समझते हैं कि किवें ये होए। सो एक पार्ट तो ऑबजैक्टिव दी इसनूं देखदा है, दूसरे वो ने ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਖੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ 20-25 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿੰਨਾ मैं देखिया है कि बहुत बार और जो असी हुण मीडिया की शरारत की गल करते हैं, हुण असी हिंदुस्तान टाइम्स के कॉरस्पोंडेंट की गल करके हटे। हुण कंवर संधू ने भी बाकी मैं इंटरव्यू का पार्ट देखने का मौका भी नहीं बनया क्योंकि उन्नी क्लिपिंग ही मैनू भेजी गई। हुण उहदे च भी उन्हें भी इस नूं एक पहला शरारती रुख च बनाया कि जी मैं हुण पिछे जे अमरीका गया सी, उत्थे कई थावां ते वड्डे वड्डे 2020 के बोर्ड लगे हुए ने हैं जी और रेफरेंडम 2020 ते ये की है, यानी जिहड़ी प्रेजेंटेशन हुंदी है कई बारी उहदे च ही तुहाडी शरारत लुकी हुंदी है। सो मैं समझदा कि भी ये एवें नहीं है कि भी और दूसरी गल ये भी हुंदी है, मैं ये नहीं कहता कि भी वो कोई उन्होंने एजेंसियां दे कहणे ते सवाल पुछे, पर मीडिया दे विच जिहड़े लोग थोड़े बहुत कामयाब जर्नलिस्ट रहे ने जां बनदे ने जां बनना चाहुंदे ने वो बहुत वारी सेंसेशनल कोई गल करनगे। कोई ऐसी गल जे तुहानूं पुछे जी अज की है, मौसम बड़ा साफ है, मौसम बड़ा ठीक है, वो तो खबर नहीं बनेगी जां उहनूं कौन पढ़ेगा जी। सो वो कुछ ना कुछ बाकी गल्लां तो उन्होंने पता ही, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी विच कर देनी है जिहड़ी खबर नूं जां जिस गल नूं आधार बना के फिर उन्हां दी जिहड़ी स्टफ ज़्यादा विकदा है इनू ही सेंसेशन कहते हैं। और ये मीडिया का हिस्सा है जिथे सेंसेशनल न्यूज़ है ज़्यादा विकदी है जी। देखो मैं इस बारे बड़ा स्पष्ट है पहले दिन तो, और कदे इसे लिए मैनू कोई ना एक्सप्लेनेशन मंगण की लोड़ पैंदी है किसी तो ना देण की लोड़ पैंदी है। मैं इनू इस तरीके नाल देखदा, इस सवाल नू पासे छड्ड के कि मान साहब किवें देखते हैं जां कोई बाकियां दी ते की राय है जी।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੀ ਜੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਕਿ 200-400 AK-47, 5-7 ਬੋਰੀਆਂ ਬਾਰੂਦ ਦੀਆਂ, 500-700 ਪਿਸਤੌਲ ਉਹ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ, ਟੈਂਕ, ਤੋਪਾਂ, 2 ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ ਹੱਥ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈਣੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਲੈਣੇ, ਹਾਲਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਜੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 13 MP ਬਣਦੇ ਨੇ, 14ਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ 1999 ਚ ਵੀ 9 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹਲਕੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ 13 ਹੀ ਜਿਤਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 13 ਦੇ 13 ਵੀ MP ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ 117 ਨੇ ਮੈਂਬਰ, 117 ਦੇ 17 ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣ, ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, 13 ਦੇ 13 MP ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ 100 ਨੇ 500 ਹੋਣਾ, ਇਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜੀ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਇਹ UN ਦੇ ਚਾਰਟਰਸ 'ਚ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਚਾਰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਥੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਾ ਵੀ ਲਓ, ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਬਾਹਰ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ UN ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਲੌਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਕਿ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਵਾਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਣਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਆਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 76 ਪਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈਕਡ ਕਲੀਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੇਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦੀ ਚੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਨਰਜੈਸਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਨਿਊ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਲੇਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਵੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਹੀ ਲੱਡੂ ਭੋਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀਏ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵੀ ਲਿਆਈਏ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਲਈਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।